इमरान खान की रैली दे विच फायरिंग। इमरान खान के पैर के उत्ते लगी गोली। फायरिंग दौरान एक शख्स की मौत, 6 लोग जख्मी। वजीराबाद दे विच हकीकी आजादी मार्च के दौरान वापरी घटना। मूसेवाला कतल केस दे विच NIA की बड़ी कार्रवाई। सूत्रां के हवाले तो खबर, मनकीरत औलख और दिलप्रीत ढिल्लों तो हुई पुछगिछ। दिल्ली NIA हैडक्वार्टर दे विच 4 तो 5 घंटे तक किए गए सवाल जवाब। गुरदासपुर वाले समागम के लिए ईसाई भाईचारे के वालों क्रूसेड शब्द लिया गया वापस। पुलिस के वालों करवाई सहमति तो बाद प्रार्थना शब्द वरतन ते बनी सहमति। सिख जथेबंदियां ने क्रूसेड शब्द की वरतों ते जताया सी इतराज। रवनीत बिट्टू ने अमृतपाल नूं दस्सिया बाहरले देशों का एजेंट, कहा बाहरों ट्रेनिंग लैके आउंदे ने अजिहे लोग, 6 महीने का हुंदा इन्हां दा पीरीयड। अमृतपाल बोले बिट्टू वर्गे लोग कौम ते पंजाब विरोधी। SGPC प्रधान की चोण लड़न के उत्ते वजिद बीबी जगीर कौर न्यूज़ 18 से बोले, वचन जो दिता उस तो पिछे हटण का सवाल ही नहीं, जे पंथ चाहेगा तो करांगी सेवा। बीजेपी नाल मिली भुगत के इल्जाम नकारे। अकाली दल का बीबी जगीर कौर नूं संदेश, SGPC प्रधान की चोण लड़न का विचार त्यागे बीबी जगीर कौर, नहीं तो 48 घंटे पूरे होने ते पार्टी लवेगी अगला बड़ा फैसला। पराली साड़े जाण दे मामलिਆਂ ते सख्त सरकार। लुधियाना तो बाद संगरूर दे विच भी किसानां ने रिकॉर्ड दे विच पाई गई रेड एंट्री, 5 लाख का ठोकिया जुर्माना। मुख्यमंत्री भगवंत मान अचानक पहुंचे समराला के तहसील दफ्तर और सेवा केंद्र। प्रबंधों का लिया जायजा, लोगों दी सुनिया समस्यावां। CM बोले छापा मार नहीं, कमियां जान के दूर करना है मकसद। बाबा बकाला तो आम आदमी पार्टी के विधायक दलबीर सिंह टोंग भगौड़ा करार। वार-वार सम्मन भेजण ते भी कोर्ट दे विच नहीं होए सन पेश। तरनतारन अदालत ने अटैच करने के लिए मंगिया प्रॉपर्टी का वेरवा। लुधियाना दे विच नामी रेस्टोरेंट ने पत्रकारों को खवाए कीड़ियां वाले पकौड़े। मामला गरमाउण ते पहुंची सेहत विभाग की टीम, भरे सैंपल, होटल के मैनेजर ने मनी गलती। सत श्री अकाल, स्वागत है, गौरव शुक्ला मैं हाँ तुहाडे नाल हाज़र हाँ खबरों का प्राइम टाइम लैके। ते प्राइम टाइम दे विच अज गल उन्हां खबरों की जो खूब सुर्खियां दे विच ने, पंजाब तो लैके पाकिस्तान तक। शुरुआत इमरान खान तो। पाकिस्तान के साबका प्रधानमंत्री के उत्ते गोली चल गई है। उन्होंने सज्जे पैर दे विच गोली वजी, जख्मी हो गए, हस्पताल लिजांदा गया। वड्डी खबर है, इमरान खान की रैली दे विच फायरिंग हुई है। वजीराबाद की रैली दे विच फायरिंग हुई। इमरान खान के पैर दे विच गोली लगी है। इमरान खान हस्पताल दे विच जेरे इलाज ने ते इमरान खान की हालत फिलहाल खतरे तो बाहर दसी जा रही है। फायरिंग दौरान एक शख्स की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी हो गए। हकीकी आजादी मार्च के दौरान यह पूरी घटना वापरी। इमरान खान के पार्टी आगुआ ने फिर बयान भी दिते ते कहा कि इमरान खान के दोवें पैरों के उत्ते गोली लगी है। हालांकि उन्होंने हालत हुण खतरे तो बाहर दसी जा रही है। सबके लिए दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। इमरान खान साहब के लिए दुआएं, अल्लाह उन्हें अपने ज़ुबान में रखे। अल्लाह का करम है, सब खैरियत से। कुछ साथी हमारे जो शहीद जख्मी है, एक साथी का बताया जा रहा है कि वो शहीद हो गए और बाकी साथी शहीद जख्मी है। बस दुआएं करें, सबके लिए दुआ करें। तो इमरान खान की हालत खतरे तो बाहर है, पर गोली इमरान खान दे वजी है। साबका प्रधानमंत्री के उत्ते पाकिस्तान च गोलियां चला दी गई। उधर इमरान खान ते हमला करने वाले उस हमलावर का बयान भी सामने आया है। तो कह रहा है कि लोगों को गुमराह कर रहे सन इमरान खान। ते इस पासे अजान चल रही सी ते दूजे पासे स्पीकर, मेरे तो बर्दाश्त नहीं किया गया तो हमला कर दिता। मैं मौके ते ही लिया गोली चलाने का फैसला। तो इस दे पिछे साजिश है या आखिर किवें इस गोली चलन की घटना को अंजाम दिता गया, क्योंकि जिस शख्स को काबू किया गया उसके वालों तो कुछ बेतुके तर्क जरूर दिते जा रहे हैं। तो कह रहे कि मैं तो बिल्कुल मौके के उत्ते ही डिसाइड किया कि गोली चलानी है, पर सवाल यह है कि बंदूक नाल लैके घूम रहा सी। ते दूजे पासे यह भी कह रहे हैं कि एक पासे अजान चल रही सी तो दूजे पासे इन्हां दे स्पीकर, इस करके मेरे तो बर्दाश्त नहीं होया तो मैं गोली चला दी। अच्छा ये बताओ कि ये तुमने काम क्यों किया है? अस्सलाम वालेकुम। हाँ
ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज़ देखी नहीं गई, और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की, पूरी मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूं, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये तुमने क्यों ये सोचा? ये मैंने सोचा उधर अजान हो रही है, उधर डेक लगा के शोर कर, नहीं, ये तुमने अचानक को सोच के मेरे जमीर में ये चीज अच्छा नहीं माना। अचानक फैसले किए या पहले? अचानक फैसला किया, दिन से, सुबह से, जिस दिन का ये लाहौर से चला है उस दिन से मैंने ये साजिश ये सोची, जिस दिन से लाहौर से चला कि मैंने इसको छोड़ना है। नहीं, तुम्हारे पीछे कौन है जिसने ये सारा? मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हारे साथ कितने लोग थे? कोई भी नहीं है, अकेला। जब तुम घर से आए हो तो कौन था तुम्हारे साथ? अकेला था, बाइक अपनी पे आया हूँ, अपनी बाइक। बाइक कहाँ है तुम्हारी? बाइक मैंने मामू की दुकान पे खड़ी कर दी थी। मामू की दुकान पे खड़ी कर दी, शॉप पे। मामू तुम्हारा क्या करते हैं? वो मोटरसाइकिल की दुकान है, शोरूम में। खान साहब के साथ बाईपास से पैदल आ रहा था दौड़ता हुआ, तो साथ था बस। वो मैंने देखा है, मैंने कहा ये क्या पिस्टल, तो उसने जब सीधा किया मैंने उसको पकड़ लिया उसको मैंने। अच्छा, आपने पहले ही देख लिया था कि वो गोली? उसने निकाले, मुझे नहीं लगता ऊपर किसी को लगा हो, लेकिन वो तैयारी में नहीं था, उसने निकालते साथ ही ऐसे करके फायर मारा। मतलब एक फायर उसने किया है, दूसरा फायर करने लगा था, आपने पकड़ लिया? उसकी ना पिस्टल भी आटो थी मेरे हाथ से, जब मैंने उसको पकड़ा है ना वो तर ही नीचे आई है, वो एक बंदे को लग भी गई। अच्छा, नीचे जो बंदा था उसको लगी है? हाँ। और आपको भी लग सकती थी? लग जाती तो लग जाती, यहाँ लग जाती। जी नाज़रीन, आप देख ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਕਰੂਸੇਡ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦਖਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਰੂਸੇਡ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਅਰਥ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰਸੇਡ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਗਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਤੇ ਰੋਕ ਲਵੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ। ਯੁੱਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਯੁੱਧ 'ਚ ਦੇਈਦਾ ਹੈ। ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੋਸਟਰ ਛਾਪੇ ਸੀ ਕਰੂਸੇਡ ਨਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ, ਕਰੂਸੇਡ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲਿਖਤਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਹਟਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੂਗਾ, ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਣ ਕੇ ਪਰਚੇ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ? ਕਾਨਫਲਿਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਸੇਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਜੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਨ ਕੀ ਡਿਆ ਜਿਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕਰੂਸੇਡ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਲਿਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਈਸਾਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਧਾਰਮਿਕ ਯੁੱਧ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਕਰੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਿੱਟੂ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਕੁਝ ਉਸੇ ਹੀ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਨੇ।
95 ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਪੀਚਾਂ ਸਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪਿਕਚਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੋੜਨ ਲਈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋਣ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਮਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਿਉਂ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰੋ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੰਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੇ ਛੱਡਣ। ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਚੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੇ? ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਆਰਸੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਭਰਾਉਨੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਰਾਉਨੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੰਨ ਡਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਬੁੱਤ ਪੂੰਝਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਈ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ? ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕੰਮ? ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਯਮਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੋਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੜ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਹੈ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਵਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲਾਸਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਵਰ ਤਲਖ ਸੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਜਾਂ ਨਰਮ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜਾ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਆਊਟ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁਣਾਉਂਦੇ।
मैं बीबी जी का बहुत सत्कार करदा। मैं तुहानूं अज दसां, मैं ही बहुत सत्कार करदा, मेरे पिता भी बहुत सत्कार करदे। मैं अज तक मैं कह सकदा कि बीबी नूं एक चीज़ की ना नहीं की, मैं हले भी करदा, हुण भी करदा। मैं उन्हां दा बहुत सत्कार, मैं बीबी जी का बहुत सत्कार करदा। मैं तुहानूं अज दसां, मैं ही बहुत सत्कार करदा, मेरे पिता भी बहुत सत्कार करदे। मैं अज तक मैं कह सकदा कि बीबी नूं एक चीज़ की ना नहीं की, मैं हले भी करदा, हुण भी करदा। मैं उन्हां दा बहुत सत्कार ਤਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਖੁਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਗੀ ਸੁਰ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਫਾਫਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਸ਼ਖਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਵੇਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖੈਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੈ ਲਾਲਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂਬਰਾਂ ਆਪ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਪਾਓ। मैं बीबी जी का बहुत सत्कार करदा। मैं तुहानूं अज दसां, मैं ही बहुत सत्कार करदा, मेरे पिता भी बहुत सत्कार करदे। मैं अज तक मैं कह सकदा कि बीबी नूं एक चीज़ की ना नहीं की, मैं हले भी करदा, हुण भी करदा। मैं उन्हां दा बहुत सत्कार। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਔਰ ਆਖਰੀ ਫਾਈਨਲ ਚੇਤਾਵਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬਜਿੱਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੀ, ਜੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਚਨ ਕਰੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ ਸੋਨਾਰ ਕੱਚਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੀਬੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਗੱਲ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗੀਰ ਬਣਾਈ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਗੀਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 33 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗਲਤ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਾਫੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੋਨ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ
फोन कहते भी तुम करके वेख लो। मैं किया, वो वाइफ ने चुकया, उन्हें कहा भैन जी ठीक है, अजे वो फोन नहीं सुनते। दसो ये जुर्म हो गया? ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਗੇ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 48 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਹਲੇ ਸਮਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦਿਖਾਤਾ, ਪਰ ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਕਿ ਜੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਕਰਨ ਇਹ ਕੰਮ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੱਧਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਤਾਂ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਵੀ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਰਾਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਜਲਦ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਵੀ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਬਹੁਤ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਖ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲਾਲਪੁਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਰਐਸਐਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ। ਔਰ ਕਾਬਿਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮਲਾਵਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। इकबाल सिंह लालपुरा दी स्टेटमेंट की भी तो सुनवाने। तो विरोधी का भी हाल पूछते हैं, तो उन्होंने केवल टेलीफोन किया मेरा हालचाल जानने के लिए। मैं समझता हूँ ये कोई इंसानियत वाली बात है, तो मैं उसका धन्यवाद दी हूँ। और मैं गुरु ग्रंथ साहब की हाजिरी में कह सकता हूँ, भारतीय जनता पार्टी सिखों को प्यार करने वाली पार्टी है। ये 1984 में जो हुआ उसकी SIT भी मोदी साहब ने बनाई है। 22-23 का मोदी साहब को तो जब उठते हैं तो उनको याद आता है यार सिखों का कोई काम तो कर लो। माइनॉरिटी कमीशन या इकबाल सिंह का क्या लेना देना है। मैं तो पंजाब गए को मुझे बहुत समय हो गया। तो इसमें ये चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। जिन बातों का सवाल लोग पूछते हैं, लोग कहते हैं, मैं उसको चैलेंज भी करता हूँ, अगर कोई एक आदमी बता दे
कि किसी सिख को आरएसएस ने हिंदू बनाया है तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੁਕ ਰਹੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ।